پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کے طور پر ارشاد فرمائی. 10 باتیں. اور غالباً حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے ان خطبوں کی بہت ساری باتیں بھی اسی 10 باتیں جو نصیحت کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ان 10 باتوں کے اندر بھی موجود ہے. اور ان 10 باتوں پر عمل کر کے ہم اسی قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اے معاذ بن جبل، میں تمہیں 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. ان 10 باتوں کے اوپر تم گانٹھ باندھ لینا، مضبوطی سے اس کو اپنے ساتھ رکھنا اور اس پر عمل پیرا ہو جانا. ان میں سے سب سے پہلی بات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یہ پہلی بات عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ ہے. اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور اسی آیت کریمہ پر گزشتہ جمعوں میں حضرت العلامہ صاحب نے ماشاء اللہ بہت ہی بہترین انداز میں اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی. اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان میں سے سب سے پہلی جو نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار سمجھا، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، شرک ہو گیا، نے شرک کر دیا. اور شرک کی بنیاد پر اس نے جہنم کا راستہ بنا دیا. اگر آج ہماری اولاد اسکول میں جانے والے یا کالج میں جانے والے بچے اگر ایسی باتوں کی طرف جس کو آج غیر قوم مسلمانوں کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے بیان کرتی ہے، اگر ہماری اولاد کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر اگر ایسی بھی باتیں اگر ہم نے نہ ڈالی تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوں گے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. دوسری بات ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کبھی بھی مت کرنا. آپ کی نافرمانی کبھی بھی مت کرنا. اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ تو اپنے بال بچوں کو لے کر گھر سے نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی مت کرنا. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وصیت اور یہ نصیحت فرمائی. آپ اس سے اندازہ لگائیں ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہوگا، اور اسی سے جہنم بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے. ماں باپ کا فرما بردار بنیں گے تو ہم جنت میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. اگر ماں باپ کے ساتھ اگر تم نے ناجائز تعلقات قطع تعلق کر لیا اور ایسی باتیں ماں باپ کے حوالے سے اگر آپ نے کی، تم نے جہنم میں جانے کا تمہارا راستہ بنا دیا. یہ دوسری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. تیسری بات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کبھی بھی جان بوجھ کر نماز، فرض نماز مت چھوڑ. جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز ترک مت کرنا. اور آپ دیکھیں اللہ ماشاء اللہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ تو چاہے کسی بھی جگہ ہو نماز کی فکر میں رہتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں.
बहुत सारे ऐसे भी हैं नमाज़ें पंजगाना की भी पाबंदी नहीं करते हैं और फराइज की वाजिबात की पाबंदी नहीं करते हैं। वो इस कौल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक समझें। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ही कहना नहीं था, ये उम्मत के सारे लोगों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्श है। सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं कि कभी भी जान बूझकर फर्ज को तर्क मत करना, फर्ज नमाज न। चौथी बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, शराब न पीना, जिंदगी में कभी भी शराब मत पीना। वो चीज में नशा हो और ऐसा नशा कि जिससे तुम क्या कह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे ज़हनो फिक्र के अंदर नहीं आती है, वो चीज नशे वाली है, उससे इरशाद फरमाया कि कभी भी शराब की तरफ मुतवज्जे मत होना, उसको पीना मत, क्योंकि तमाम बेहयाइयों की जड़ जो है वो शराब ही है। तमाम बेहयाइयों की जड़, तमाम फितनों की जड़, तमाम गुनाहों की जड़ यही शराब है। इसी शराब की बुनियाद पर न जाने इंसान बेहयाई की तरफ, यहाँ तक कि कत्लो गारतगरी की तरफ इंसान उतर आता है। कभी भी शराब मत यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। पांचवी बात, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी मत करना। अल्लाह ताला की नाफरमानी कभी भी मत करना। और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रमजान शरीफ आए तो रोजा रखो, माली के निसाब हो जाओ तो ज़कात दो, साहिब इस्तिताअत हो तो हज अदा करो, अगर अल्लाह ने दिया है तो तुम गरीबों को दो, मिस्कीनों की मदद करो, यतीमों के सर पर सबकत का हाथ फेरो। ये सारी चीजें खुदावंद कुद्दूस ने तुम्हें नवाजी है, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम इन चीजों पर अमल पैरा नहीं है तो ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं तो फिर और क्या है। ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाली और उम्र अता फरमाई। और के ऊपर भी आज मैंने जो लिखा है उसको जरा आप तमामी हजरात पढ़ लेना। जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती इसको गनीमत समझ लो बीमार हो जाने से पहले। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। जवानी में जो इबादत होगी वो बुढ़ापे में नहीं होगी, तंदुरुस्ती में जो इबादतें होगी वो बीमारी के अंदर जब खाटले पर पड़े होगे उस वक्त वो इबादत के अंदर वो लज्जत वो महसूस नहीं होगी। इन चीजों को अभी ही गनीमत समझ लो। सजदे के हवाले से, नमाज के हवाले से देखो, ये जिंदगी तो आज है कल नहीं है। आज हम खासे पीते हैं, न जाने शाम को क्या होगा ये किसी को खबर नहीं है, पल भर की इंसान को खबर नहीं है। तो लिहाजा ऐसी मौत क्यों न मरे, ऐसी मौत क्यों न मरे कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हो, हुजूर की मोहब्बत में हो, दुरूद पाक पढ़ते हुए क्यों न मरे। और ऐसी हालत में मरे कि लोग तुम्हें याद करते रहे, ये बंदा नमाज की हालत में इंतकाल कर गया, ये बंदा दुरूद सलाम के तोहफे पेश करता हुआ चला गया। देखिए नमाज के अंदर तो चीजें मैं आपको बताऊं, हर चीज नमाज में क़याम यानी खड़ा होना ये एक है, रुकू भी एक है, नमाज में सजदे 2 हैं। इंसान को अपनी हकीकत बताई जा रही है, सजदे 2 हैं। ये एक वजह मेरे ज़हन फिक्र के अंदर आ रही है, वो ये है 2 सजदे क्यों, रुकू तो एक ही है, 2 सजदे क्यों। जब पहला सजदा बंदा करता है, अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ता है, जमीन पर झुकाता है, उस बंदे को ये एहसास दिलाया जाता है कि तू इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, इसी मिट्टी से तू पैदा हुआ है। दूसरा सजदा करता है तो उस बंदे को ये एहसास दिलाया जाता है इसी में वापस जाना है,
इसी मिट्टी में दोबारा वापस जाना है। अब एक सजदा किया और बीच में जो बंदा रुकता है, जलसा कहा जाता है, वो हालत क्या है? वो बंदे की जिंदगी है, बंदे की जिंदगी है। जिंदगी बिल्कुल ही मुख्तसर सी है, जितना हम वक्फा करते हैं सजदे के बाद, बस इंसान की जिंदगी इतनी है। तो दोस्तान मोहतरम, क्यों ना हम मरे, क्यों ना हम जिए इस हालत में कि हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बनकर रहे, आपकी मोहब्बत में रहे, इसको मोहब्बत में रहे और खुदा की इबादत करते हुए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलातो सलाम पढ़ते हुए हमारा दम क्यों न निकले। ऐसी जिंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी मत करना। छठी बात इरशाद फरमाई, ऐ मुआज, जब जंग के ऊपर जब तुम डटे हुए हो, दुश्मन सामने है और दुश्मन के मुकाबले में तुम खड़े हो, तो कभी भी पीठ फेर कर कभी भागना मत, कभी पीठ फेर कर भागना मत। आज इंसान मुसलमान डरता है। हम मुसलमान होने के नाते में दूसरे हमें न जाने चेहरे पर दाढ़ी होने की वजह से, जुब्बा पहनने की वजह से, सर पर अमामा और टोपी होने की वजह से कोई हमें हिकारत की नजर से देखेगा, कोई हमें मार डालेगा, कोई हमें तकलीफ पहुंचाएगा। इन्होंने मिल्लत इस्लामिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कभी दुश्मन के वहां से मुकाबले से कभी पीठ मत दिखाना, इसलिए कि रब तबारक व तआला का वादा है कि तुम ही गालिब आने वाले हो, तुम ही गालिब आने वाले हो। लेकिन गालिब आने की हमारे पास वो सारे असबाब भी तो होने चाहिए ना। गालिब आने के सारे असबाब, नमाज हमारे पास नहीं, रोजा हमारे पास नहीं, ज़कात हमारे पास नहीं, हज व उम्रा हमारे पास नहीं, अखलाक़े शरिया हमारे पास नहीं, मसाइल की जानकारी हमारे पास नहीं। ये सारी चीजें न होने की बुनियाद पर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? इन सारी चीजों पर पाबंद होना पड़ेगा। इसके बाद रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर इसके मुताबिक अगर तुम चलोगे तो तुम ही गालिब आने वाले, किसी भी जगह से। सातवीं बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू किसी ऐसे इलाके में रहता हो जहां मौत आ जाए या कोई बीमारी आ जाए, तो वो इलाका छोड़कर भागना मत, वो इलाका छोड़कर भागना मत। जैसे कि प्लेग की बीमारी, और अभी अभी हम जिससे निकले हैं 2019 के बाद, ये सारी बीमारियां लोग ये समझते थे कि यहाँ है तो दूसरी जगह चले जाए। प्यारे आका फरमाते हैं कि जहां मौत आ जाए या अगर कोई किसी जगह बीमारी आ जाए और वहां तुम हो तो इलाका छोड़ना मत, छोड़कर भागना मत। अगर तेरी जिंदगी है तो तुझे कोई मौत नहीं दे सकता। तेरी जिंदगी है तो ये बीमारियां तुम्हें मार नहीं सकती। और अगर तेरी मौत नहीं है, तेरी मौत अगर लिखी हुई है, तो चाहे लाख महल के अंदर तू बंद हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मौत का फरिश्ता पहुंच नहीं पाता। इज़ान मिल्लत इस्लामिया प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तेरी मौत लिख दी है तो तू मौत से बच नहीं सकता। और आठवीं नसीहत फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो तुझे माल दिया है उसको अपनी औलाद पर खोल कर खर्च करना जायज कामों के लिए, फालतू कामों के लिए नहीं। फला चीज लानी है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, उसके लिए नहीं, जायज कामों के लिए। अपनी औलाद पर दिल खोल कर खर्च करना, अपनी औलाद के लिए कभी बुख्ल मत करना, वकीली मत दिखाना, मुखालफ से पेश मत आना। और नौवीं बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद को अदब सिखाने के लिए डंडा मत छोड़ना।
ڈنڈا مت چھوڑنا اپنی اولاد کو، جو میں نے پہلے ہی بتایا، تعلیم اور تربیت بچے کی اس طرح کرنی ہے، اس کے لیے ڈنڈا کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ مطلب یہ ہے کہ چھوڑ مت دینا، یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر ایکشن لینا۔ کیوں تو نے یہ کیا؟ کیا تجھے یہ بات پتا نہیں تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک فرامین موتیوں سے لکھے ہوئے بنے ہوئے ہمارے لیے درس کی بات ہے۔ دنیا میں زندگی خوشحال گزارنی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل پیرا ہو جائے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا مت چھوڑنا، یعنی ہاتھ میں ڈنڈا رکھنا، تاکہ اولاد اگر ادب نہ سیکھے تو ایک ڈنڈا اسے ضرور لگا دے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور اسی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں کامیاب اور کامران دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آخری نصیحت اور آخری وصیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اے معاذ بن جبل، اپنی اولاد کے دل کے اندر خدا کا خوف ڈالنا، خدا کا ڈر، خدا کا ڈر اپنے اولاد کے دل میں ڈالنا، ڈالتے رہنا خدا کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر کہ دنیا والے چاہے کوئی چیز ہو تو دیکھے یا نہ دیکھے لیکن رب دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو خوف خدا بھی سکھانا، اپنی اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال جو تمہارے ہاتھ کے نیچے پل رہے ہیں، انہیں تم تعلیم اور تربیت کے اندر اللہ کا خوف یہ بھی سکھانا۔ یہ ساری 10 نصیحتیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یقیناً ایک ایک نصیحت کے اندر عشق و محبت کا چراغ پھوٹتا ہے کہ اگر واقعی میں ایک ایک بات غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہماری اور تمہاری زندگی کامیاب اور کام